अच्छा जी, के नाम ਤੁਹਾਡਾ? जी मोहम्मद सागर नाम मेरा। अच्छा फलाड़ी कस चनातर जेड़ा ना कारण मेरे अच्छा बालद साहब का नाम मोहम्मद कासम है ठीक है। तो जिला भिंबर नाल ही तलक है जनाब। ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੋ ਮਾਰੀਆ ਨਾਮੀ ਖਾਤੂਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੁxtਲਿਫ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਵੀ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਇਸ ਟੀਮ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਬਿਹਤਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਮੁਖਤਸਰ ਜਾਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿਆ ਵਾਕਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਆ ਕਹਾਣੀ ਹੈ? ये जनाब सारा जड़ा ना ड्रामा एक फिल्म है। ठीक है शरीफ लोगों की तंग करना, बार बार उन्होंने जितना छालनियाँ, ये उन्होंने जड़ा ना एक समझ लो भी कारोबार है। ठीक ब्लैकमेल करना ते लोगों को पैसे ले लेने, ये उन्होंने कारोबार है। तुसा की किस तरह पता कितना अरसा उन्होंने नाल रहे हो, कितना एक टाइम उन्होंने गुजारिया तुसा? मैं तकरीबन 6 महीने उन्होंने नाल गुजारे न ते मुख्तलिफ शहरों चों मारिया तैर है जी वो नैट के जरिए नंबर कटदी है बंदियां दे, फिर उन्होंने रबता करते हैं, उन्हें किसी न किसी चांसे लालच दिंदे न कि तुसी आ जाओ इत्थे ते ए नौकरी दे देंगे, बाहर भेज देंगे ते कारोबार के बहाने नाल। अच्छा ये मैंने दसो कि तुसी मारिया तार ना जी यानी कि आंदे 6 महीने किहड़े दौर च रहे हो 6 महीने ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਛੋੜੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਛੋੜੇ ਹੋ ਇਹ ਦੱਸੋ? ਰੇ ਕਦੋਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਦੋਂ ਆਏ ਹੋ? तकरीबन 2014 तो एंड दे ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਸਨ ਤੇ 15 ਹੀ ਬਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਕੀਆਂ ਛੋੜਿਆ ਸੀ? इस केस का जड़ा ना अरुण रशीद साहब और जो जमील शफी साहब, विकास अशरफ, एक 4-5 बंदे जड़ा ना इन पर एक केस बने सब की पता है। ठीक है आल पाकिस्तान आल आज़ाद कश्मीर सब की पता कि केस चल रहा मारिया तैर का और इन्हों का। हाँ तो उस मैनू कहते सन कि झूठी गवाही दो कि अरुण रशीद और विकास अशरफ गन लै गए थे मेरे घर के नज़दीक फिर रहे सन। ठीक है लेकिन मैं जड़ा ना गवाही तो इनकार हो गया क्योंकि मैनू सब नज़र आ गया सी कि ड्रामा कित्थों बनया, किस तरह बनया, किहड़े लोग हैं जिन्हें ड्रामा बनाया। ठीक है जी अच्छा क्या समझो कि इन्हें टोटल ड्रामा बनाया सी? जी टोटल ड्रामा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जिथे मर्जी में गवाही देनी पक्की गल है ना कि मुसलमान हो? हाँ जी ये ड्रामा जनाब। पता है क्या जिंदगी कोई पता नहीं किसी वेले फूक निकल जानी है, अगे बड़ा साह बड़ा डाडा है। जी जी ठीक है अच्छा तुम दसो कि ਜਿਹੜਾ ਇਹ तकरीबन कितने अरसे तो ये टीम चल रही है, कौन कौन लोग हैं ਜਿਹੜੇ ये मामलात की चला रहे हैं, क्या क्या उन्होंने लोगों का करदार है? ये जी मारिया तैर है, उसका मियाँ अब्दुल्ला अशरफ, एक राया अब्बास है ते एक राया मकबूल है ठीक है ते और 2-4 बंदे ने इन्होंने लगे न ਜਿਹੜੇ 2-4 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ? जानने न। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ? असाक है ते एक दा नाम जड़ा ओह् मैनूं नहीं पता, वो राया मकबूल दा बंदा सी। तुस ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਮਾਰੀਆ ਤਾਹਿਰ ਹੈ जी ਨਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ अब्दुल्ला अशरफ। ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਮਾਰੀਆ ਤਾਹਿਰ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹਾਮਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੀ ਨਾਲ? सर सिर्फ जड़ा ना मसाला कोई ऐसा ना हिसाब होंदा कि कोई खुफिया रवे कोई ओपन होवे। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹ ਭਾਂਜੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਕਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਂਜੇ ਕੀ ਉਹ ਹਰੂਨ ਨੇ ਪਕੜਿਆ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੋਈ 2 ਨੰਬਰੀ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਐਸਾ ਕੋਈ? ये इस तरह के मारिया तैर जड़ा ना पहला मसाला कोई गल्लां और दसनी सी मियाँ की, फिर बाद कहनी है जी कि मसाला अली असगर भतीजा उसका भी वो भी शामिल है। फिर जिस वक्त थोड़ा अब्दुल्ला अशरफ ने उसकी मारिया तैर की पूछा किछा, फिर कहती है जी अली असगर कोई नहीं इस मामले च। फिर प्लानिंग बनी राजा अब्बास ने, राजा मकबूल ने ते एक राजा साग इन्हों का भाई राजा अब्बास का, इन्हें प्लानिंग बनाई कि नहीं तुसां अली असगर की विच शामिल करो तो फिर जड़ा ना तुसां दा केस मजबूत बनेगा। जी ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ जी जी ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ। अल्लाह पाक की मेहरबानी नाल किसी किस्म का कोई प्रैशर नहीं मेरा था ते ना ही मैं इस चीज़ की टेंशन लेना। सिर्फ मैं जड़ा ना ये देख रहा कि एक ड्रामा है, वो मेरा सामने ड्रामा बने है तो मैं उसकी अगर ओपन कर दिया तो वो बेहतर है। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ
ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹਾਰੂਨ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਇਸ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਗੱਪਸ਼ਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਉੱਪਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕਿ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਕਿ ਹੋਈ ਹਰੂਣ ਸਾਹਿਬ ਪਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਜਮੀਲ ਸ਼ਫੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡੇਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਜਮੀਲ ਸ਼ਫੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਹਰੂਣ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਜਮੀਲ ਸ਼ਫੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦੌੜਨ ਲੱਗਾ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਤੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਤਾਰਿਕ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਰਿਕ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚਾਹੇ ਸੱਚਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਝੂਠਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਤਾਰਿਕ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏ ਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਹਦੇ ਜਾਂ ਇਹ ਉਹ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰਿਕ ਫਾਰੂਕ ਇਹ ਸਿਰਫ ਚੌਧਰੀ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਤਾਰਿਕ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਪਰ। ਜੋ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕ ਹਨ? 4 5 2 4 6 ਕਿਤਨੇ ਲੋਕ ਹਨ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਲੋਕ ਹਨ। ਇਹ क्या करने का जरिया माश क्या गा? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਣਾ, ਉਸकी ਕਾਰਡ ਦੇਣਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਣਾ, ਸਿਮ ਦੇਣੀ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਲਾਲਚ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸकी ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੀਰ ਪਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਪਿੰਡੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਸਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਾਬ ਉਹ 2 ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਂਸੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲੀ ਨੋਟ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਵਾਕਿਫ ਹੋ ਗਏ। ਜੀ ਵਾਕਿਫ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸ ਛੜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫਸੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਸ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ 2 ਤੋਂ 3 ਬੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਾਂਗੀ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੀਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਔਰ ਭਿੰਮਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਕਿਤਨੇ ਕੋ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕੋਈ? ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਲ ਆਣਾ, ਮੇਰਾ ਸਮਝਣਾ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ, ਕੋਈ 22 ਲੱਖ ਦਾ, ਕੋਈ 38 ਲੱਖ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈਣੇ ਉਹ ਇਹ ਅਮਾਉਂਟ ਹਾਂਜੀ। ਬਣਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਖਾਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜੀ, ਜੀ। ਹਰ ਆਣੇ ਜਾਣੇ ਦੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ? ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਮਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸकी ਮਸਾਲਾ ਇੱਥੋਂ ਨਸਾਇਆ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੋਲ ਖੋਲ ਛੋੜੇਗਾ। ਤੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਾ ਇਰਫਾਨ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਾਗਰ ਦੇਖ ਮਿਸਲ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ FIR ਲਿਖੀਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਸਭ ਗਲਤ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਿਸਲ ਲਿਖੀ ਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਜਰਮ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਾਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀ ਸ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਔਰਤ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਨਾ ਲਾਂ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੱਲ ਅਗਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਵੇਗੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਫੀਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਸਟੈਂਡ ਕਰੋਗੇ? ਜੀ ਬਿਲकुल। ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੰਗੜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿੰਬਰ ਰਜਾਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਬਿੰਬਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਲੁਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤਾਲੁਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਸਰ ਇੱਧਰ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤਕਰੀਬਨ। ਉੱਥੇ ਬਸ ਨਾ ਆਖਰੀ 50,000 ਦੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਸਾਲਾ ਅਸਾਂ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦੇ।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਾਇਦ ਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਮਕਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ? ਸਰ मकान तो सारी दुनिया की पता है कि निक्का संगड़ च 3 स्टोरी कोठी बनी है, कित्थों बनी है, किस तरह बनी है, बच्चे बच्चे की पता है। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ? ठीक है सर, जड़ी उन्हें गलत की ठीक की इसलिए बंदा कलमा पढ़ के अल्लाह नु हाजिर नाज़र जान ले तो मेरा हाल बसीयत है मुसलमान, ਬਸ कोई और गल रहंदी नहीं है दे ऊपर। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਅਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।